हाय फ्रेंड्स, हेल्प चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप नवो टॉपिक जोईशुं एंडोट्रेकियल ट्यूब के जेना विषे आप थियरी डीप में हूँ समझाईश बराबर। और एना रिलेटेड जेटला भी एमसीक्यू एक्जाम में पूछाय है ये आप जोईशुं। तमे शुरुआत में जोईने विडियो छोड़ी जता रहेशो तो नुकसान तमारुं ज छे बराबर। एटले हूँ वच्चे वच्चे एमसीक्यू आप मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन जोईशुं जे आईएमपी की गोल्डन पॉइंट ए पण हूँ तो कहतो रहीश। थियरी बहुत गुजराती में मस्त रीते समझाईश। એટલે વિડીયો સારો ગમે તો લાઇક શેર જરૂર કરજો। ચેનલ પર પહેલી વાર આવે તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ચાલો શરૂઆત કરીએ। એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ બરાબર। જો એમાં બે ટર્મિનોલોજી છે ખાસ કરીને, એક ઇન્ટ્યુબેશન્સ અને બીજી છે એક્સટ્યુબેશન્સ બરાબર। હવે જો ઇન્ટ્યુબેશન્સ એટલે શું થાય, ઈટી ટ્યુબને દાખલ કરવી, ઇન્સર્ટ ધ ઈટી ટ્યુબ એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબને દાખલ કરવી। અને એક્સટ્યુબેશન્સ એટલે રિમૂવ ધ ઈટી ટ્યુબ બરાબર। હવે તમે જુઓ કે આ ઈટી ટ્યુબ છે બરાબર, એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ આપણે નાખતા હોઈએ છીએ એટલે આમાં શું હોય કે એક નાની સિલિન્ડ્રિકલ સાઇઝની, કેવી સિલિન્ડ્રિકલ સાઇઝની ટ્યુબ હોય જેને ટ્રેકિયા થ્રુ ઓરલ अथवा नेजल रूट मार्फते दाखल करवामां आवे छे। जो आ ईसोफेगस है बराबर, आ आखी आपणे ट्यूब जे छे ट्रेकियानी अंदर बराबर। एटले याद राखजो खास करीने। हवे जो एनी अंदर आपणे जोई लईए, पर्पज जोई लो तमे तो मेन्टेन एरवे ने मेन्टेन करवा माटे आपणे नाखता होईए छीए बराबर। शॉर्ट टाइम यूज करवो होय तो हवे जो मेन्टेन एरवे माटे तमारे खास केटला दिवस माटे तमे यूज करी शको। एमां 10 થી 14 दिवस तमने घणी बुकमां हशे, पण 10 दिवस छे ने ओरल रूट ओरलथी नाखेली होय तो, अने जे नेझल छे ए 14 दिवस माटे, नेझल रूटथी नाखी होय तो 14 दिवस माटे। क्लियर? शॉर्ट टाइम माटे तमे यूज करी शको छो बराबर। केम? एनुं रेशनल शुं छे कि शॉर्ट टाइम माटे आपणे एटला माटे यूज करीए कि जे प्रेशर शोर प्रिवेंट करवा माटे आपणे शॉर्ट टाइम माटे यूज करीए छीए। कारण कि अहींया क्या प्रेशर शोर आववानुं, तो प्रेशर शोर कई जग्याए आवशे कि म्यूकस मेम्ब्रेन लेरिंजियल वॉल होय, लेरिंजियल वॉलनी म्यूकस मेम्ब्रेन पर प्रेशर्सने आपणे अटकाववा माटे शॉर्ट टाइम माटे यूज करीशुं बराबर। पछी एक्सेसिव सिक्रेशन એટલે કે વધારાનું સિક્રેશન્સ दूर करवा माटे અને पेशન્ટ वेंटिलेटर पर होय तो एमां आपणे एंडोट्रेकियल ट्यूबनो आपणे यूज करीए छीए बराबर। हवे आमांथी मोस्ट टाइम क्वेश्चन्स कयो निकळे छे, जुओ मोस्ट कॉमन ट्यूब यूज इन क्लिनिकल प्रेक्टिस फॉर मेन्टेन एरवे। तो क्लिनिकल प्रेक्टिसनी अंदर एरवे मेन्टेन करवा माटे सौथी कॉमन कई ट्यूब यूज थाय छे, तो इंट्यूबेशन्स आपणे यूज करीए छीए बराबर। हवे इंट्यूबेशन्सना आपणे फायदा जोई लीए कि आ एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है बराबर। आनी अंदर कोई इन्सिजन की जरूर पड़ती नहीं, आनी अंदर कोई ब्लीडिंग थतुं नथी बराबर। एस्पिरेशन्सना कोईपण जातना चांस रहता नहीं और झड़पथी आपणे आने करी शकीए छीए बराबर। रेपिड परफॉर्म आपणे आने करी शकीए छीए। क्लियर थई गयुं? याद राखजो एडवांटेज ईटी ट्यूबना इम्पोर्टન્ટ है। हवे इंडिकेशन्स जुओ कि कोना कोने तमे नाखी शको, एटले आपणे कोने नाखी शकीए तो जे पेशंट्स पोतानी जाते श्वास ना लई शके, सेल्फ ब्रीथिंग ना करी शकतुं होय एने आपणे ईटी ट्यूब नाखवी पड़ती होय छे। अने ईटी ट्यूब आपणे नाखता हो एनेस्थेसियाना जनरल एनेस्थेसियाना अंडर में આપણે આ सर्जरी परफॉर्म करता होइए छीए। दाखला तरीके एब्डोमिनल केविटीनी सर्जरी करवानी होय, चेस्ट सर्जरी होय, ब्रेन सर्जरी होय, फ्रेनिक नर्व इंजरी होय बराबर, ब्रेन ट्रोमा होय तो ब्रेन डेथ होय तो આવી कंडीशन्सनी अंदर આપણે ईटी ट्यूब नाखवी पड़े छे। क्लियर? चलो क्वेश्चन જોઈ લઈએ कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉर सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थेसिया मेन्टेन द एरवे। तो આપણે જનરલ એનેસ્થેસિયા અંડરમાં સર્જરી કરવાની છે તો એરવે મેન્ટેન કરવા માટે આપણે શું કરીશું, સિમ્પલ ફેસ માસ્ક, વેન્ચ્યુરી માસ્ક, ટ્રિકોસ્ટોમી ટ્યુબ કે પછી ઈટી ટ્યુબ। તો મેં અત્યારે જ વાત કરી તો આપણો જવાબ રહેશે ડી, ઈટી ટ્યુબ। હવે આના કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ જોઈ લો। જો કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સની અંદર ખાસ કરીને અપર એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ બરાબર। એટલે અપર એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સમાં શું હોય तो लेरिंजियल कार्सिनोमा होय, स्पाझम आवता होय, स्वेलिंग होय, सोजो आवेलो होय तो आपणे ईटी ट्यूब नाखवी नहीं। पछी पेशन्ट्स बीजू एसिड गળી गयेलुं होय, पछी ट्रेकेस्टोमीना बधा इंडिकेशन्स होय तो पण आपणे नाखवी जोईए नहीं। क्लियर? प्रोसीजर विषे आपणे चर्चा करी लईए तो कई रीते तमे प्रोसीजर करशो आनी। तो जो पहला આપણે કોઈ પણ પ્રોસિજર કરવાની હોય તો આપણે પહેલાં શું કરવું પડે, કયા પેશન્ટ્સને આપણે નાખવાની છે એટલે પેશન્ટ્સ આઇડેન્ટિફિકેશન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર। પછી કન્સન્ટ લેવાની છે અને જો પેશન્ટને એન્ઝાયટી હોય તો પેશન્ટને મેં તમને આગળના વિડીયોમાં કીધું હતું કે કોમ્યુનિકેશન્સ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરી દેવાની જેથી જેને જે વસ્તુની એન્ઝાયટી હોય એ એન્ઝાયટી આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ બરાબર। નંબર 4 પ્રોસિજરની અંદર આર્ટિકલ્સ આવશે કે આર્ટિકલ્સ કયા કયા આવશે તો જો બે ઈટી ટ્યુબ ट्यूब कई लईशुं, बे प्रकारनी ईटी ट्यूब होय, एक रबर ईटी ट्यूब आवे छे अने एक प्लास्टिकनी एंडोट्रेकियल ट्यूब आवे छे बराबर। जो ईटी ट्यूब आ रीतनी होय छे कि जेनी अंदर
આ આખું આપણે ડાયામીટરવાળું હોય છે બરાબર. રેડિયોમીટર અને પીવીસી ટ્યુબિંગ હોય છે. આ કફ છે. મર્ફી આઈ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. ટીટી ટ્યુબની અંદર મર્ફી આઈ શું છે બરાબર. બેવેલ હોય છે, પાયલોટ બલૂન હોય છે. એટલે આ યાદ રાખજો ખાસ કરીને. રબર ઈટી ટ્યુબ અને પ્લાસ્ટિક પીવીસી. હવે જો આની અંદર આપણે ચર્ચા કરી લઈએ કે ભાઈ રબર ઈટી ટ્યુબ છે એ કેટલી વાર માટે તમે યુઝ કરી શકો, એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો ઓનલી ખાલી 24 કલાક માટે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કારણ કે એમાં શું થાય કે જે લેરિન્જિયલ વોલ હોય, લેરિન્જિયલ વોલ ઉપર શું થાય, પ્રેશર આવી જાય. જો વધારે યુઝ કરો તો એના પર પ્રેશર આવી જાય, પરિણામે ત્યાં પ્રેશર શોર્ટ થવાના ચાન્સીસ રહે છે. અને જો પ્રેશર શોર્ટ થઈ જાય તો આપણે O2નો જે ફ્લો હોય, O2નો ફ્લો ઘટી જાય. એટલે આપણે જે રબર અને ઈટી ટ્યુબ છે આપણે 24 કલાક માટે યુઝ કરીએ છીએ. ક્લિયર. બીજી છે પ્લાસ્ટિકની. હવે પ્લાસ્ટિકની અંદર જુઓ, પ્લાસ્ટિક મોસ્ટ કોમન આપણે યુઝ કરીએ છીએ. અને આ એક એક્ઝામમાં પૂછાય છે. આ કેવી છે પ્લાસ્ટિકની? હીટ રેઝિસ્ટન્સ લખી નાખજો. આ હીટ રેઝિસ્ટન્સ છે પ્લાસ્ટિકની. અને જ્યારે પેલી હીટ સેન્સિટિવ છે બરાબર. રબર કેવી છે? હીટ સેન્સિટિવ છે. ક્લિયર. અને આનો ઉપયોગ આપણે 24 કલાક કરતાં વધારે પ્લાસ્ટિક પીવીસીનો આપણે કરીએ છીએ. મેક્ઝિમમ 10 થી 14 દિવસ છે. મેં તમને શરૂઆતના ટોપિકમાં કીધું કે ભાઈ ઓરલ હોય તો 10 દિવસ અને નેઝલ થ્રુ કરીએ તો આપણે 14 દિવસ બરાબર. કારણ કે આમાં શું હોય કે લેરિન્જિયલ જે વોલ હોય એના પર પ્રેશર બહુ ઓછું આવતું હોય છે. એટલે પ્રેશર શોર્ટ થવાના ચાન્સીસ ઘટી જાય છે. O2નો ફ્લો સારો થઈ જાય છે બરાબર. અને ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે અને વિઝ્યુલાઇઝ સિક્રેશન આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને સક્શન ઇઝીલી આપણે કરી શકીએ છીએ બરાબર. હવે આની અંદર જે પ્લાસ્ટિક પીવીસી આવે એમાં કફ આવે અને અનકફ આવે. શું આવશે? કફ અને અનકફ. કફ અને અનકફ બરાબર. હવે જો આની અંદર કફ અને અનકફ આપણે આગળની વાત કરી હતી બરાબર. હવે કફ જે ટ્યુબ છે એ તમે જનરલ કોના માટે યુઝ કરશું તો એડલ્ટ માટે. આમાં કફ એડલ્ટ માટે મોસ્ટ કોમન યુઝ કરીશું. અને અનકફ છે એ 8 વર્ષથી નાના બાળકો માટે આપણે અનકફ યુઝ કરીશું. કારણ કે એમનું શું હોય છે, જે સબગ્લોટસ એરિયા હોય એ સાંકડો હોવાથી આપણે અનકફ ટ્યુબનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ બરાબર. પછી આ જો એન્ડોટેકલ ટ્યુબનું આપણે સૂત્ર છે સાઇઝ શોધવા માટેનું, એક્ઝામમાં ઘણીવાર પૂછાયેલું છે. તો એજ પ્લસ 3.5/4 બરાબર. એ આ શાનું છે યાદ રાખજો? કફ માટે. કફ ઈટી ટ્યુબ હોય એના માટે. અને અનકફ માટે કયું છે? તો એજ પ્લસ 4/4 જે અનકફ ટ્યુબ માટે છે. આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, યાદ રાખજો. હવે આપણે સાઇઝ બી ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે બરાબર. તો નિયોનેટની અંદર જનરલી કેટલી સાઇઝનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ તો જો 2.5 થી 3.5 ઇન્ટરનલ ડાયામીટર જોવાનો છે. 2.5 થી 3.5, ઇન્ફન્ટમાં 4 થી 4.5 બરાબર. ચાઇલ્ડમાં 5 થી 6 અને ફિમેલની અંદર આ એક્ઝામમાં પૂછાયેલું હતું, ફિમેલમાં 7 થી 7.5 એટલું 7.5 mm આપણે યુઝ કરીએ છીએ. મેલમાં 8 થી 9.5 બરાબર. આ જે મેલ ફિમેલમાં છે સેમ આપણે ટ્રેકેસ્ટોમીમાં યુઝ કરીએ છીએ એ જ રીત છે. ક્લિયર. હવે ધારો કે તમને એવું પૂછે કે ભાઈ ચલો પ્રી મેચ્યોર હોય અથવા પ્રી ટર્મ હોય તો એના માટે આપણે કેટલું યુઝ કરવાનું છે તો 2.5 mm અને નિયોનેટ હોય તો 3.5 mm બરાબર. એટલે કે વહેલું જન્મેલું હોય અથવા લેટ જન્મેલું પોસ્ટ ટર્મ હોય બરાબર. હવે બીજું આગળ જોશે આપણે આ ઈટી ટ્યુબ પતી ગઈ. સોરી પ્લાસ્ટિકની રબર. એવું લેરિંગોસ્કોપ. લેરિંગોસ્કોપ આપણે શેના માટે ઉપયોગ કરશું તો કે લેરિંગ્સને જોવા માટે. અને એની સાથે સાથે આપણે ટંગ ડિપ્રેશનનો ઉપયોગ કરીશું. જુઓ લેરિંગોસ્કોપ કેવો હોય જોઈ લો. આ રીતનો લેરિંગોસ્કોપ હોય. આ બ્લેડ હોય છે અલગ અલગ નંબરની. જે પ્રમાણેની ઉંમર હોય એ પ્રમાણે આપણે યુઝ કરવાનું હોય છે. સાઇઝ 0 થી 4 નંબરની આવે છે આની અંદર. જો એની અંદર 0 થી 4ની અંદર પહેલાં શું આવશે 0 નંબર પ્રીમેચ્યોર અને ડિયોનેટ માટે આપણે યુઝ કરીશું. 1 નંબરની ઇન્ફન્ટ, 2 નંબરની ચાઇલ્ડ અને 3 અને 4 નંબરની એડલ્ટ ફિમેલ અને મેલ માટે યુઝ કરીશું. એડલ્ટમાં ફિમેલ અને મેલ માટે આપણે ઉપયોગ કરીશું બરાબર. હવે બ્લેડ એની અંદર આવે છે. બ્લેડ 2 પ્રકારની આવે છે. એક સ્ટ્રેટ આવે છે અને બીજી કર્વ આવે છે બરાબર. હવે જો સ્ટ્રેટ કેવી હોય છે, ઘણીવાર એક્ઝામ પૂછે સ્ટ્રેટ આ રીતની હોય છે બરાબર. આ રીતની સ્ટ્રેટ હોય છે. આ રીતની સ્ટ્રેટ હોય છે. અને કર્વ કઈ રીતની હોય છે? આ રીતનું હોય તો આ રીતની કર્વ હોય છે બરાબર. આ રીતની કર્વ બ્લેડ જોવા મળતી હોય છે. હવે જો સ્ટ્રેટ જે હોય છે એના આપણે મિલર બ્લેડ યાદ રાખજો, લખી નાખજો. મિલર બ્લેડ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? મિલર બ્લેડ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. અને ખાસ કરીને આનો ઉપયોગ આપણે નિયોનેટ, ચાઇલ્ડ અને ઇન્ફન્ટની અંદર કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે કર્વ જે છે કર્વને આપણે મેકિન્ટોશ બ્લેડ કહીએ છીએ. કઈ? મેકિન્ટોશ બ્લેડ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેનો ઉપયોગ આપણે એડલ્ટની અંદર કરતા
હોઈએ છીએ। અને જ્યારે આ પ્રોસિજર કરવાની હોય એટલે ખાસ કરીને આપણે પેશન્ટ્સને 4 થી 6 કલાક પહેલાં NBM રાખવાનું હોય છે, કારણ કે આપણે રીગર્જિટેશન્સ પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ। હવે ઇમરજન્સીની અંદર આપણે ધારો કે ઇમરજન્સી કન્ડિશન્સ હોય, NBM રહી શકે એવું ના તો લોકલ એનેસ્થેસિયાની અંદર આપણે કરતા હોઈએ છીએ। ક્લિયર? હવે આગળ આવશે મેગલી ફોર્સેપ્સ શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ આપણે, કે જે માઉથની અંદર ફોરેન પાર્ટિકલ્સ હોય એને દૂર કરવા માટે, તો મેગલિસ ફોર્સેપ આ રીતનો હોય છે, બરાબર। હવે ET ટ્યુબને આપણે ઇમરજન્સીમાં રીઇન્સર્ટ કરવાની હોય છે। પછી આગળ બોગી કેથેટર, કે સ્મોલ સાઇઝના કેથેટર હોય છે, આ રીતના હોય છે, જોઈ લો બોગી કેથેટર, બરાબર। એની ટીપ કેવી હોય છે, કર્વ હોય છે। એનો ઉપયોગ આપણે કઈ જગ્યાએ કરીએ છીએ, ઇન્ટ્યુબેશન્સ માટે કરીએ છીએ। અને અમુક તે રજિસ્ટન્સ આવી જાય એટલે કે આગળ જતું ના હોય, કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે આપણે બોગીસ કેથેટરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ। ચલો ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ। ડ્યુરિંગ ઇન્ટ્યુબેશન્સ મીટ અ સ્લાઇટલી રેઝિસ્ટન્સ વિચ ટેકનિક યુઝ બાય હેલ્થ કેર પ્રોવાઇડર વર્કર્સ ફોર ઇન્ટ્યુબેશન્સ, કે તમે જ્યારે ઇન્ટ્યુબેશન્સ કરતા હોય તો તમારે ટ્યુબ આગળ જતી નથી, એટલે કે સ્લાઇટલી રેઝિસ્ટન્સ જોવા મળે છે, તો કઈ ટેકનિકનો તમે ઉપયોગ કરશો? ઇન્સર્ટ ફોર્સફુલી, પુલ બેક એન્ડ રીઇન્સર્ટ, બર્પિંગ ટેકનિક, કે પછી ઇન્સર્ટ ટ્રેક્યોસ્ટોમી। તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જો IMP ક્વેશ્ચન છે, પૂછાય છે રેઝિસ્ટન્સવાળા ક્વેશ્ચન્સ, તો બર્પિંગ ટેકનિક આપણો રાઇટ આન્સર રહેશે। બર્પિંગ ટેકનિકની અંદર શું હોય કે જે આપણે ક્રિકોથાઇરોઇડ કાર્ટિલેજ હોય, ક્રિકોથાઇરોઇડ કાર્ટિલેજ ઉપર આપણે શું કરીએ, ઇસોફેગસની આગળ સ્લાઇટલી પ્રેશર આપીએ અને આપણે શું કહીએ છીએ, બર્પિંગ ટેકનિક તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। ક્લિયર? મેં લખી દીધું છે। ક્વેશ્ચન જુઓ એક, વિચ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ ટુ ડ્યુરિંગ ઇન્ટ્યુબેશન ઇન કેસ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ, જો રેઝિસ્ટન્સ આવી જાય તો તમે બર્પિંગ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરો, પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કઈ યુઝ કરજો? સ્ટીલેટ વાયર, અંબુ બેગ, સેક્શન કેથેટર, કે પછી બોગી કેથેટર। તો આની અંદર આપણું શું જવાબ આવશે? જો રેઝિસ્ટન્સ આવી જાય તો આપણે યુઝ કરવાનું છે બોગી કેથેટરનો, કે આગળ જોયું ને કે જે રેઝિસ્ટન્સ આવી જાય તો આપણે બોગી કેથેટરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। ક્લિયર? જો સક્શન કેથેટર પછી જોશે, સિરિંજ જોશે, એક્સરે મશીન જોશે, બરાબર, સક્શન મશીન અને સ્ટેથોસ્કોપ અને અંબુ બેગ। હવે જો ખાસ કરીને આપણે સક્શન કેથેટર પૂછાતું હોય છે, આ લખી નાખજો। જો સાઇઝ પ્રમાણે, સાઇઝ, કલર હું તમને કહું એટલે યાદ રાખજો એ, અને યુઝ જુઓ તો જોઈ લઈએ આપણે। સાઇઝ 5 નંબરનું જે કેથેટર આવતું હોય કેવા ગ્રે કલરનું હોય છે, કેવું હોય છે? ગ્રે કલરનું, બરાબર। એ નાનું હોય છે અને નિયોનેટ અને પ્રીમેચ્યોર માટે આપણે ગ્રે કલરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ સક્શન કેથેટર। 6 નંબરનું હોય છે એ લાઇટ ગ્રીન હોય છે, કેવું હોય છે? લાઇટ ગ્રીન કલરનું હોય છે, જે ઇન્ફન્ટ માટે યુઝ કરીએ છીએ। 8 નંબરનું હોય છે બ્લુ કલરનું હોય છે, જે પણ ઇન્ફન્ટ માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ। 10 નંબર હોય છે બ્લેક હોય છે, જે ચાઇલ્ડ માટે યુઝ કરીએ છીએ। 10 અને 12 નંબર ચાઇલ્ડ માટે યુઝ થાય છે, અને 12 નંબર છે વ્હાઇટ કલરનું હોય છે, અને 14 નંબર જે હોય છે એ ગ્રીન કલરનું હોય છે, જે એડલ્ટ માટે યુઝ થાય છે। અને 22 ફ્રેન્ચવાળું હોય છે, જે વાયોલેટ હોય છે, જે મ્યુકસ કે ક્લોટ હોય ત્યારે આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। 22 નંબરનું યાદ રાખજો, એડલ્ટનું 14 નંબર યાદ રાખજો ખાસ, ગ્રીન કલરનું હોય છે એડલ્ટમાં સક્શન કેથેટર। ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ આપણે। હવે એનેસ્થેસિયા એટલે આની અંદર એનેસ્થેસિયા કેવો, આપણે શોર્ટ એક્ટિંગ એનેસ્થેસિયા આપવાનો છે, એટલે કે મિડાઝોલમનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, બરાબર। અને કેવાય જેલી, કે ટ્યુબના લ્યુબ્રિકેશન્સ કરવા માટે આપણે કેવાય જેલીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। જો આ રીતની કેવાય જેલી આવતી હોય છે। હવે જો પોઝિશનમાંથી ખાસ કરીને ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે, હું તમને સમજાવી દઉં। પોઝિશનમાં સ્નિફિંગ પોઝિશન્સ, જો સ્નિફિંગ પોઝિશન આપણે આ રીતની હોય છે। હવે આની અંદર કયા કયા ક્વેશ્ચન્સ નીકળે છે? હવે જો આ સ્નિફિંગ પોઝિશન તમારે કઈ રીતે આપવાની, પેશન્ટ્સને આપણે શું કરીશું, સુપાઇન પોઝિશન પહેલાં આપી દેવાની, શું કરવાનું, સુપાઇન પોઝિશન આપી દેવાની, અને જ્યાં એનો નેક હોય, નેકની અંદર આપણે પીલો રાખીશું, શું રાખીશું? નીચે પીલો રાખીશું, એટલે શું થઈ જાય, આપણું જે હેડ હોય, હેડ થોડું એક્સટેન્ડ થઈ જાય, ઊંચું થઈ જતું હોય છે। એટલે આ કરવાથી શું થાય, જે પેશન્ટ્સની ઓરલ કેવિટી હોય આપણે ઇઝીલી જોઈ શકીએ છીએ, અને પેશન્ટ્સનું મલમપટ્ટી એક્ઝામિનેશન્સ આપણે કરી શકીએ છીએ। એ મલમપટ્ટી એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે આગળ, બરાબર। 3 થી 4 ફિંગર માઉથનું ઓપનિંગ થાય એ નોર્મલ ઓપનિંગ કહેવાય, બરાબર। પછી આપણે ET ટ્યુબને ઇન્સર્ટ કરવાની છે અને પ્લેસમેન્ટ ચેક કરવાનું છે। ક્લિયર? હવે જો પ્લેસમેન્ટની આપણે વાત કરીએ તો પ્લેસમેન્ટ હું તમને સમજાવી દઉં એકવાર। પ્લેસમેન્ટ જ્યારે ચેક કરવાનું હોય તો આપણે 2 રીતે કરતા હોઈએ છીએ। ખાસ કરીને એક્સરે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી હોય છે આપણી, અને ઓસ્કલ્ટેશન્સ સેકન્ડ પ્રાયોરિટી હોય છે, બરાબર, ઓસ્કલ્ટેશન્સ। હવે એક્સરેની અંદર શું હોય કે આ ET ટ્યુબ કઈ જગ્યાએ જતી હોય, તો જે આપણી ટ્રિકિયા અહીંથી ડિવાઈડ થાય, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, કેરિના કહીએ છીએ। શું કહીએ છીએ? કેરિના તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર। એટલે કે 1 થી 2 સેન્ટીમીટર કેરિનાથી ઉપર આપણે એને ફિક્સ કરવાની છે, કઈ જગ્યાએ?
કેરીના 1 થી 2 સેન્ટીમીટર કેરીનાથી ઉપર આપણે એને ફિક્સ કરીશું, બરાબર. પછી ઇન્ટરનલ અને આઉટર ફિક્સેશન આમાં ખાસ આવશે. આપણે આગળ વાત કરી હતી, ઇન્ટરનલ જે ફિક્સેશન હોય એ કેટલું હોય કે ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન માટે તમે શું કરશો કે જે અંદર કફ હોય, કફને આપણે ઇન્ફ્લેટ કરીશું, એર અંદર કેટલી ભરીશું, 5 થી 10 cc ભરીશું અને પ્રેશર 20 થી 25 mm આપવાનું છે. યાદ રાખજો. ક્લિયર થઈ ગયું. ફિક્સ ઇન્ટરનલ કઈ રીતે કરીશું, કફને આપણે ઇન્ફ્લેટ કરવાનો છે, 5 થી 10 cc આપણે ભરવાનું છે. હવે આઉટર ફિક્સેશનની અંદર શું હોય કે જે ઓરલ કેવિટીનો મિડ પોઈન્ટ હોય, આઉટર ફિક્સેશન્સ, બરાબર, એમાં આપણે ઓરલ કેવિટીનો જે મિડ પોઈન્ટ હોય ત્યાંથી લઈ ત્યાં શું કરીશું કે જે બે લિપ્સ વચ્ચે આપણે ગોસ પીસ એપ્લાય કરીશું. શું કરીશું? ગોસ પીસ એપ્લાય કરીશું અને ઈટી ટ્યુબ ત્યાંથી નાખીશું અને જરૂર પડે તો એ ભેનું થાય ત્યારે આપણે એને ચેન્જ કરતા રહીશું. ક્લિયર થઈ ગયું. એક્સરેની અંદર તમારી પહેલી પ્રાયોરિટી એક્સરે રહેશે, એટલે કેરીનાની 1 થી 2 સેન્ટીમીટર ઉપર આપણે નાખવાનું હોય છે અને ત્યાં ફિક્સ કરવાનું હોય છે. બીજું ઓસ્કલ્ટેશન્સ મેં તમને વાત કરી, તો ઓસ્કલ્ટેશન્સની અંદર શું હોય, આપણે અંબુ બેગનો યુઝ કરીશું અને ત્યાં હુઝિંગ સાઉન્ડ આપણને જોવા મળશે. બરાબર. આમાંથી પણ ઘણા ક્વેશ્ચન્સ નીકળે એટલે મારે ચર્ચા કરવી પડી. હવે પેશન્ટ્સની કેર જોઈ લઈએ. તો ટેકેસ્ટોમી, જે વિડીયો ના જોયો તો ટેકેસ્ટોમીવાળો જોઈ લેજો. તો સક્શન્સ આપણે ટેકેસ્ટોમી જેમ જ કરીશું અને 4 કલાકે પેશન્ટ્સને આપણે ઓરલ કેર કરીશું. જો પેશન્ટ્સ અનકોન્શિયસ હોય, યાદ રાખજો આમાં તો પ્રોન પોઝિશન્સ અને લેટરલ પોઝિશન્સ તમે આપી શકો છો, બરાબર. અને પેશન્ટ જો વેન્ટિલેટર ઉપર હોય તો એને ખાસ જે બીપ આપણે સાઉન્ડ વેન્ટિલેટર પર કામ કર્યું હોય કોરોનાની અંદર, તો બીપ સાઉન્ડ આવે, એ બીપ સાઉન્ડ આપણે ચેક કરવાનો હોય છે. અને 2 પ્રકારના હોય છે, એક તો લો બીપ સાઉન્ડ આવે અને એક હાઈ બીપ સાઉન્ડ આવે, બરાબર. લો બીપ સાઉન્ડ ક્યારે આવે આ યાદ રાખજો કે જ્યારે પણ કનેક્શન ટ્યુબમાંથી એર લીક હોય ત્યારે લો બીપ સાઉન્ડ આવશે. હાઈ બીપ સાઉન્ડ ક્યારે આવશે કે જ્યારે ઈટી ટ્યુબમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ હોય ત્યારે હાઈ બીપ સાઉન્ડ જોવા મળશે, બરાબર. આ બંનેનું ખાસ યાદ રાખજો. ક્લિયર. જો લો બીપ સાઉન્ડ આવે તો આપણી નર્સિંગ પ્રાયોરિટી શું રહે, તો કનેક્શન્સ ટ્યુબના આપણે ચેક કરવાની. આ એક્ઝામમાં પૂછી શકે છે. કનેક્શન્સ ટ્યુબને આપણે શું કરીશું, ચેક કરીશું. જ્યારે હાઈ આવે ત્યારે આપણે સક્શન્સ કરવાનું છે અને સક્શન કર્યા પછી પેશન્ટ્સના હાઇપર વેન્ટિલેટ કરીશું, બરાબર. ચાલો, ના ખબર પડે તો મને કોમેન્ટ કરજો. રિસ્ટેન પેશન્ટ ઇન્ટ્યુબેશન દરમિયાન આપણે પેશન્ટ શું કરવાનું, રિસ્ટેન કરવાનું છે, બરાબર. કારણ કે જો રિસ્ટેન ના કરીએ તો શું થાય, ટ્યુબનું ડિસલોકેશન્સ થઈ શકે છે. જો કોઈ કન્ડિશન્સની અંદર આપણે ટ્યુબ રિમૂવ કરવાની હોય તો ડૉક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન્સ વગર ટ્યુબ રિમૂવ કરવાની નથી, બરાબર. હવે આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે વિચ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ગિવન પેશન્ટ ટુ પોસ્ટ એક્સ્ટ્યુબેશન્સ. એક્સ્ટ્યુબેશન્સ એટલે કે ટ્યુબ નિકાલ દીધી હોય, બરાબર. નર્સિંગ ઓફિસર રોલ શું હોય તો પેશન્ટને ક્યાં ડીપ બ્રિથિંગ એક્સરસાઇઝ કરે અને કફિંગ અને ડીપ બ્રિથિંગ એક્સરસાઇઝ ટ્યુબ નીકાળ્યા પછી પોસ્ટ એક્સ્ટ્યુબેશન્સ આગળ પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ મેં તમને કીધું હતું, બરાબર. ધારો કે પોસ્ટ એક્સ્ટ્યુબેશન્સવાળો પેશન્ટ્સ હોય અને કમ્પ્લેન શું હોય, હોર્સનેસ ઓફ વોઇસની હોય, તો આપણો રોલ ઇમ્પોર્ટન્સ શું રહેશે એની અંદર, તો એની અંદર આપણો ઇમ્પોર્ટન્સ રોલ શું રહે કે રીઇન્ટ્યુબેશન્સ, સક્શન્સ, ડોક્યુમેન્ટેશન્સ કે પછી ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર. તો પેશન્ટ હોર્સનેસ ઓફ વોઇસની કમ્પ્લેન કરે તો એ શું છે, એ નોર્મલ વસ્તુ છે. શું છે? નોર્મલ વસ્તુ છે, કારણ કે ઈટી ટ્યુબથી એ કરવાનો છે. તો આપણે ડોક્યુમેન્ટેશન્સ આપણો જવાબ રહેશે. કેમ હોર્સનેસ ઓફ વોઇસ થશે? કારણ કે એના કારણે લેરિન્જિયલ એડીમા આવે. શું આવે? લેરિન્જિયલ એડીમાના કારણે હોર્સનેસ ઓફ વોઇસ રહેશે. ક્લિયર. હવે એક્સિડન્ટલી અ પેશન્ટ્સ પુલ બેક ધ ઈટી ટ્યુબ, વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઓફ નર્સ. કે અચાનક જ ઈટી ટ્યુબ નીકળી જાય છે અચાનક રીતે, તો નર્સનો રોલ શું છે? રીઇન્સર્ટ ધ ટ્યુબ, કમ્પ્લીટ રિમૂવ ધ ટ્યુબ એન્ડ મેન્ટેન ધ એરવે, ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર, નોન ઓફ ધી અબવ, બરાબર. હવે ટ્યુબ નીકળી ગયું હોય તો આપણે શું કરીશું, તો આની અંદર આપણે શું કરવું પડે કે રિમૂવ કરી દેવાની કમ્પ્લીટલી અને મેન્ટેન ધ એરવે. આપણું કોમ શું છે, એરવેને મેન્ટેન કરવાનો છે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો. થેન્ક યુ સો મચ. આ તો આપણો આ સુધીનો વિડીયો. અને મેં તમને કીધું કે જ્યારે બી પ્લેસમેન્ટ આપણે કરીએ ને ત્યારે ઓસ્કલ્ટેશન્સમાં હુઝિંગ સાઉન્ડ યાદ રાખજો. વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે, બરાબર. ઘણીવાર એવું પૂછે કે ભાઈ તમે રાઇટ સાઈડ ઓસ્કલ્ટેટ કરો, બરાબર, તો તમને લેફ્ટ સાઈડ તો કંઈ સંભળાવવાનું, રાઇટ સાઈડ જ સંભળાવવાનું છે. ઈટી ટ્યુબ કઈ જગ્યાએ સંભળાય, તો એ ખોટી મેથડ છે. પ્લેસમેન્ટમાં તમારે કઈ રીતે જોવાનું છે, આ એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે. તો પ્લેસમેન્ટ તમારે હંમેશા બંને બાજુ જોવાનું છે. હુઝિંગ સાઉન્ડ કઈ જગ્યાએ બંને બાજુ આવવો જોઈએ, બરાબર. લેફ્ટ સાઈડ અને રાઇટ સાઈડ બંને બાજુ આવવો જોઈએ. ક્લિયર. એટલે આ યાદ રાખજો એક્ઝામની અંદર.
જો વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર જરૂર કરજો. કાલે આપણે જોઈએ નવો ટોપિક બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનમાંથી ઘણા ક્વેશ્ચન્સ નીકળે છે. બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન જોઈશું. ક્લિયર? તો વિડીયો જોવા માટે આભાર બધાનો.